یہ وہ وقت تھا جب زمین پر بغاوت کے سائے پھیل چکے تھے اور دریا کے کنارے خون کی کہانیاں لکھی جا رہی تھیں۔ ایک طرف خلافت کی طاقت تھی اور دوسری طرف زنگیوں کی وہ بغاوت جو صرف تلوار سے نہیں، مکاری اور فریب سے بھی لڑی جا رہی تھی۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ اب ان کے مقابل کوئی عام سپاہی نہیں بلکہ ابو العباس کھڑا تھا۔ شکست کھانے کے بعد بھی زنگیوں نے ہمت نہیں ہاری، مگر اس بار انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ ایک مکار چال چلی۔ راستے میں بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے، انہیں گھاس اور مٹی سے اس طرح ڈھانپ دیا گیا کہ زمین بالکل ہموار دکھائی دینے لگی۔ ایک زنگی سپاہی مسکرا کر بولا، جب یہ یہاں سے گزریں گے تو زمین خود انہیں نگل لے گی۔ ادھر لشکر خلافت فتح کے نشے میں سرشار تھا۔ ہم نے انہیں توڑ دیا ہے، ایک سپاہی نے فخر سے کہا۔ ہوشیار رہو، ایک تجربہ کار افسر دھیمی آواز میں بولا۔ شکست خوردہ دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مگر احتیاط دیر سے آئی۔ واپسی کا سفر شروع ہوا اور لشکر اسی راستے پر چل پڑا۔ اچانک آہ! ایک سوار گھوڑے سمیت زمین میں غائب ہو گیا۔ یہ کیا؟ دوسرا بھی گرا، پھر تیسرا۔ رک جاؤ! ایک بلند آواز گونجی۔ پورا لشکر ٹھٹک گیا۔ ابو العباس گھوڑا آگے بڑھاتا ہے، نیچے جھانکتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے، یہ میدان نہیں، جال ہے۔ فوراً حکم دیا گیا، راستہ بدل دو، ایک بھی آدمی مزید ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ لشکر نے فوراً سمت بدل لی۔ ایک بڑا نقصان ٹل گیا تھا، مگر ابو العباس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ بزدلانہ چالیں، وہ زیر لب بولا، اب انہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی دن سے وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھا جانے لگا، اور پھر پہلی فتح کے بعد جیسے دروازے کھل گئے، زنگیوں کو ایک کے بعد ایک شکست ہونے لگی۔ ہر معرکہ ان کے حوصلے کو مزید توڑ رہا تھا۔ ادھر جب علی خارجی تک یہ خبریں پہنچیں تو وہ غصے سے بفر اٹھا۔ تم دونوں نے ہمیں کمزور کر دیا، اس نے چیخ کر کہا۔ اس کے سامنے کھڑے تھے علی بن ابان اور سلیمان بن جامع۔ الگ الگ لڑ کر تم نے شکست کو دعوت دی ہے۔ پھر اس نے حکم دیا، اب تم دونوں اکٹھے لڑو گے، ایک قوت بن کر، اور ابو العباس کو کچل دو گے۔ ادھر ابو العباس تنہا اس طوفان کے سامنے کھڑا تھا، کم عمر، محدود تجربہ، مگر عزم فولاد کا۔ ایک سپاہی نے پوچھا، کیا ہم واقعی ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ابو العباس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں کہا، اگر نیت سچی ہو تو مدد اوپر سے آتی ہے، اور واقعی نصرت الہی اس کے ساتھ تھی، اسی لیے ہر معرکہ اس کے حق میں جا رہا تھا۔ جب یہ خبریں بغداد پہنچی تو خلیفہ کے بھائی موفق نے سجدہ شکر ادا کیا، مگر جیسے ہی اسے اطلاع ملی کہ دشمن اب متحد ہو رہا ہے، اس نے فوراً فیصلہ کیا، اب میں خود میدان میں اتروں گا۔ خلیفہ کی اجازت سے 267 ہجری میں وہ ایک عظیم لشکر لے کر بغداد سے روانہ ہوا۔ جب وہ واسط پہنچا تو سامنے اس کا بیٹا ابو العباس کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ یہ صرف باپ بیٹے کی ملاقات نہیں تھی، یہ دو سپہ سالاروں کا اتحاد تھا۔ موفق نے مسکرا کر کہا، تم نے خود کو ثابت کر دیا ہے۔ ابو العباس نے سر جھکا کر جواب دیا، ابھی بہت کچھ باقی ہے والد۔ موفق نے فوجی افسروں کو خلعتیں دیں اور لشکر کو انعامات سے نوازا۔ پھر اگلے دن نہر شداد کے کنارے پڑاؤ ڈالا گیا اور تیسرے دن فیصلہ کن حملے کا وقت آ گیا۔ اب وقت آ چکا ہے، موفق نے کہا۔ ابو العباس نے تلوار مضبوطی سے تھامی۔ حکم دے۔ منیہ، موفق نے آہستہ سے کہا، آج گرے گا۔ 8 ربیع الاول 267 ہجری باپ اور بیٹا دو مختلف سمتوں سے آگے بڑھے۔ زنگیوں کو کچھ خبر نہ تھی، وہ غفلت میں تھے۔ وہ آ رہے ہیں، ایک سپاہی چیخا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ جنگ بھڑک اٹھی۔ اسی لمحے موفق نے دریا کی طرف سے حملہ کر دیا۔ زنگی گھبرا گئے، پیچھے ہٹو، شہر کی طرف، مگر ابو العباس کے سپاہی بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو چکے تھے۔ پھر تلواروں نے فیصلہ سنایا۔ قتل عام ہوا، ہزاروں قید ہوئے اور شہر پر قبضہ ہو گیا۔ موفق خیمے میں واپس آیا، مگر سب سے بڑا منظر ابھی باقی تھا۔ قید خیموں کے دروازے کھولے گئے اور تقریباً 1,500 مسلم خواتین باہر آئیں، آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی۔ ایک عورت نے روتے ہوئے کہا، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ایک سپاہی نے سر جھکا کر جواب دیا،
जी, अब आप आज़ाद हैं। ये सिर्फ फतह नहीं थी, ये इज्जतों की वापसी थी। और उधर जंगियों का सिपा सालार शीरानी अपनी शिकस्त खुर्दा फौज लेकर जंगलों में छुप चुका था। मंसूरा अब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये जंगियों की ताकत का दिल था। इसी दौरान चंद जासूस तेजी से मुवफ़्फ़क़ के खेमे में दाखिल हुए। अमीर, उन्होंने झुककर कहा, सुलेमान बिन जामे इस वक्त हैवानिया में है, बेखबर। मुवफ़्फ़क़ फौरन खड़ा हो गया। फौज तैयार करो, उसकी आवाज़ गूंजी। फिर उसने अबुल अब्बास की तरफ देखा। तुम दरिया के रास्ते बढ़ो और हम खुश्की से इन्हें घेरते हैं। जी, अबुल अब्बास ने बगैर तवक्कुफ जवाब दिया और फिर लश्कर हरकत में आ गया। मुवफ़्फ़क़ खुश्की के रास्ते मनियाह पहुंचा, जहां जंगियों से पहला टकराव हुआ। हमला, तलवारें निकलीं और मैदान आग बन गया। शाम तक जंग जारी रही, कोई पीछे हटने को तैयार न था। रात का अंधेरा फैला और खामोशी छा गई, मगर इसी खामोशी में एक साया अबुल अब्बास के खेमे की तरफ बढ़ा। मैं अमान चाहता हूं, ये एक जंगी अफसर था। अबुल अब्बास ने गहरी नज़र से उसे देखा, फिर बोला, अमान मिलेगी, मगर सच बताओ, सुलेमान बिन जामे कहाँ है? अफसर ने झुककर जवाब दिया, वो मंसूरा में है, वही शहर जिसे उसने तबीशा से बदलकर मंसूरा का नाम दिया था। अबुल अब्बास फौरन उठा और अपने बाप मुवफ़्फ़क़ के पास पहुंचा। वालिद, वक्त आ गया है, वो मंसूरा में है। मुवफ़्फ़क़ ने एक लम्हा सोचा, फिर फैसला सुना दिया, तो फिर मंसूरा गिरेगा। फौरन कूच का हुक्म दिया गया। जब लश्कर शहर के करीब पहुंचा तो 2 मील के फासले पर मोर्चे कायम किए गए। अगले दिन जंग ने एक बार फिर सर उठाया। आगे बढ़ो। दोनों लश्कर टकरा गए। दिन भर तलवारें चलती रहीं और सूरज ढलने तक मैदान खून से रंग चुका था। मगरिब के बाद दोनों लश्कर पीछे हट गए, मगर यह सुकून आर्जी था। रात के आखिरी पहर मुवफ़्फ़क़ जाग उठा। फौज को तैयार करो, उसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा। जंगी कश्तियों को हुक्म दिया गया, दरियाए मंसूरा की तरफ बढ़ो। उसी लम्हे सुबह की पहली रोशनी नमूदार हुई। मुवफ़्फ़क़ ने बाजमात नमाज फजर अदा की और फिर हाथ उठाकर दुआ मांगी, ए मालिक कायनात, आज हक को सुर्खरू फरमा। जैसे ही अफक पर सुर्खी फैली, वो खड़ा हुआ और एक लफ्ज़ कहा, हमला। लश्कर खिलाफत का एक दस्ता शेर की तरह धाड़ता हुआ शहर की फसील तक जा पहुंचा और इस दस्ते की क़यादत अबुल अब्बास कर रहा था। आगे बढ़ो, रुको मत। जिंगियों ने भी मुकाबला किया। इन्हें दीवारों से दूर रखो। दोपहर तक जंग अपने उरूज पर रही। फिर जिंगियों के कदम डगमगाने लगे। पीछे हटो। वो खंदकों की तरफ भागे और वहां दोबारा सफ़े बनाई, मगर उसी लम्हे दरिया ने रुख बदल लिया। जंगी कश्तियां शहर के किनारे पहुंच चुकी थीं। हम पहुंच गए। खिलाफत की बहरी फौज खुश्की पर उतरी और शहर के एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया। उधर अबुल अब्बास ने हुक्म दिया, पुल बनाओ अभी। सिपाहियों ने लकड़ी का आर्जी पुल बनाया और पलक झपकते ही खंदक अबूर कर ली। अब जिंगी फंस चुके थे। शहर के अंदर चलो, मगर इनके लिए दरवाजे बंद हो चुके थे। शहर का एक हिस्सा पहले ही छिन चुका था और बाकी भी तेजी से हाथ से निकल रहा था। फिर सफ़ें टूट गईं, चीखें बुलंद हुईं और तलवारों ने फैसला सुना दिया। हजारों कत्ल हुए और हजारों कैद कर लिए गए। इब्ने जामे कहाँ है? मगर वो अपनी बची खुची फौज के साथ फरार हो चुका था। उसका ताक़ुब करो, हुक्म दिया गया, मगर वो अंधेरों में गुम हो गया। आखिरकार मंसूरा फतह हो चुका था। मुवफ़्फ़क़ शहर में दाखिल हुआ और उसके सामने वो मंजर आया जिसने सबको खामोश कर दिया। कैद खैमों के दरवाजे खोले गए और हजारों औरतें और बच्चे बाहर आए, आंखों में आंसू, होंठों पर कपकपाहट। क्या हम आज़ाद हैं? एक सिपाही ने सर झुकाकर कहा, जी, अब आप आज़ाद हैं। तकरीबन 10,000 मुसलमान औरतें और बच्चे, जिनमें बड़ी तादाद सदात की थी, आज गुलामी से आज़ाद हो चुके थे। ये सिर्फ फतह नहीं थी, ये इज्जतों की बहाली थी। सुलेमान बिन जामे के अहलो अयाल भी गिरफ्तार हो गए और इसके बाद जंगें जारी रहीं, मगर हर बार लश्कर खिलाफत ही गालिब रहा।
मुअफ़्फ़िक़ ने एक एक करके दुश्मन के इलाके फतह कर लिए, यहाँ तक कि 29 ज़िलहज्जा 267 हिजरी को एक और बड़ी फतह के बाद ज़िंगियों के शिकस्त खुर्दा सरदार अमान मांगने पर मजबूर हो गए। हमें अमान दी जाए। मुअफ़्फ़िक़ ने वक़ार से जवाब दिया, अगर तुम हथियार डाल दो तो तुम्हें अमान दी जाएगी। और यूं कई दुश्मनों ने सर झुका दिए, यहाँ तक कि इनका नामवर सिपहसालार रेहान बिन साले मगरबी भी अमान का तालिब बनकर सामने आ गया। मुख्तारा की दीवारें अब भी कायम थीं और अली खारजी अभी जिंदा था। अब फैसला कुन मार्का बाकी था, वो मार्का जो इस बगावत का हमेशा के लिए खात्मा करने वाला था। अगले हिस्से में देखेंगे कि कैसे ये मुहासरा अपने अंजाम को पहुंचा और तारीख का एक और बाब हमेशा के लिए बंद हो गया।